जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण प्रिय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। तो आज आम गोटे नुआ सीरीज आरंभ करने जाऊँ जहाँकि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री। तो आज आम द्वितीय अध्याय ठार आरंभ करवा जहाँकि रही अच्छी सर्वप्राचीन समाज। भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखूँ आपण मैंने द्वितीय अध्यायटी को अति सहज बुझीपारे और ता सहित मुझे आपको कह चाहूँगी जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछन्ते से एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही इंपोर्टेंट। जदिव से बहुत गुटे क्वेश्चन आसी न था, खूब कम क्वेश्चन आए तथापि से पिन पॉइंट क्वेश्चन गुड़िक आम यही क्लास गुड़िक माध्यम आलोचना करवा। तो आपण मैंने धैर्यर सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखिए। चलते आम क्लास टी को स्टार्ट करवा एवं ता सहित कही रखा चाहे जब आप स्कूल चिल्ड्रेन अच्छा तो निश्चित रूपे आप नोटबुक धरिकी बस था। यह भितर मुझे किसी क्वेश्चन डाकि आपने से सब क्वेश्चन गुड़ा खातार लिखे और आलोचना को भल भाव ध्यान सहित शुणी रखिए और परवर्ती मुहूर्त से प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज मन देवाक चेष्टा करेंगे जहाँफल कि आपर विषयटी बहुत भल भाव मन रही। देखो आज को प्राय 15 लाख वर्ष तले बण मनीष सदृश नृबानर आदि मानवर उत्पत्ति होता है। तो सेमानंकर बुद्धि केवल कौन था कहल खाद्य संग्रह और निजर सुरक्षा पर्यंत सीमित था। भोक दारू रक्षा पाइप से कौन करते जीवजंतु को मारिक से कंचा मांस खाऊले। गोटे स्थान शिकार व फलमूलर अभाव हेले से अन्य स्थान को चली जाऊे। वस्त्रर व्यवहार से विशेष भाव जना नाला। से माने लंगड़ा होकर बोलते कथा कही शिखि नथिले विभिन्न ठार व संकेत माध्यम निजर मनर भाव को प्रकाश करते। तो यही भाव में जाजाबर जीवन यापन करने पक्षे बहुत कष्टकर और विपदपूर्ण थिला। तो निज जीवन को सुरक्षित करने से आस्ते आस्ते कौन कला ना पत्थर को व्यवहार कला। बहुत दिन धरी पत्थर ही थिला तार नित्य व्यवहार जिनिस। यह तार प्रधान अस्त्र। तेणु यह जुग को प्रस्तर जुग बोली कहुए। एवं यह प्रस्तर जुग को आम दुई भाग में विभक्त करें। गोटे हूँ पुरातन प्रस्तर जुग आ गोटे हूँ नूतन प्रस्तर जुग। तो आम प्रथम प्रश्न आसी पहुँचीगला। आपण मैंने लिखतु जे प्रस्तर जुग क्या कहुए एवं प्रस्तर जुग केते भाग में विभक्त कर कौन कौन। तो यही आलोचना आम कौन जानले। तो पूर्वर जो बण मनुष्य सदृश नृबानर मान थे जीवन धारण प्रणाली कि भाव था। तो से समय सेते बुद्धिया नथिले। सेमानंकर ज्ञानर शैली बहुत कम थिला। तो सेमाने कौन करथिले ना गोटे स्थान रही खाद्य संग्रह करथिले, खाद्य खाउथिले। जितले से स्थान रो खाद्य सर जाउथला तो सेमाने बाध्य होइके अन्य एक स्थान को चली जाउथिले। तो एई भली भाबरे जेतेबेले सेमाने यात्रा करथिले सेमानंकर जीवन प्रति बहुत विपद रहुथिला। एवं जहाँ फल कौन ना माने वन्य जंतु माने सेमानक अटैक करके मारि दउथिले। एवं ता सहित सेमाने पशुपक्षी मानक मध्य शिकार करि पार नथिले। केवल फलमूल खाई निजर जीवन को बचाऊे। तो यापर से कौन कले ना निज जीवन को सुरक्षित करने से पत्थर व्यवहार कले। केमती से निज जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे ना जितेबाला कौन वन्य जीवजंतु अटैक करने आसो तो सी पत्थर साहय कौन कर अटैक करके मारिदे पत्थर देखिए भयभीत करके दूरे दे पार। तो यही भाव में से निज जीवन को वन्य जीवजंतु ठारू सुरक्षित कला। तापर जो पशु मान से शिकार कला से पशु मानकर मांस को से कंचा मांस आकार में भक्षण करने लगे। तो बहुत दिन धरिकी एमती कौन है पत्थर ही था तार नित्य व्यवहार्य जिनिस एवं तार गोटे प्रधान अस्त्र। तेणुक यही जुग को प्रस्तर जुग बोली कहुए। तो जदि आम आलोचना करवा वर्तमान पुरातन प्रस्तर जुग को तो पुरातन जुगरे मनुष्य खाद्य संग्रह और निरापत्ता प्रस्तर को ही एकमात्र माध्यम रूपे बाछी। एमाने व्यवहार करुवा अस्त्रशस्त्र गुड़िक से चिकण बा सुंदर नथिला। तेणु ए जुग को कहगला कौन ना पुरातन प्रस्तर जुग। तो निजर खाद्य संग्रह पाई और जाजाबर जीवन यापन पाई ए जुगर मनुष्य को केतोटी दिगरु दृष्टि देवा पड़ुला। तो प्रथमतः है कौन ना जो स्थान से किस समय रोते से स्थान में फलमूल और शिकार अभाव देखादेले से स्थान छाड़ी अन्यत्र चली जाते। द्वितीयतः ऋतु अनुजाई विभिन्न गच्छरे विभिन्न फूल फल देखा जाउथिला। तेणु ऋतु परिवर्तन अनुसार से स्थानर परिवर्तन करुले। एवं जो तृतीय कारण आम देखा तो प्रचुर जल उर्वर चारण भूमि नदी कूल पशुपक्षी मानकर बासस्थली होता।
ତେଣୁ ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଆମର ପଞ୍ଜାବର ସୋନ ନଦୀ ହେଉ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଥରର କୁରାଢ଼ୀ, କାଙ୍କ, ବର୍ଚ୍ଛା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ହେଉ, କାଟିବା ପାଇଁ, ଛେଚିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ବା ଚିକ୍କଣ ନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିପାରୁଥିଲେ, ଗଛରୁ ବକଳ କାଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛାଲ ମଧ୍ୟ ଉତାରି ପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏକ ଶକ୍ତ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ଏହି ପଥରକୁ ପିଟିବା, ଛେଚିବା ଓ ଘଷିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲଗାଇଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରୁ ଶକ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ସେ ଯୁଗର ହାତୁଡ଼ି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କରିବା ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହିଅଛି ଯେ ବସ୍ତ୍ର ବା ବାସଗୃହ। ତ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଖାଉଥିଲା। ଶୀତ ଓ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିପାରୁନଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ତ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ତ କାଳକ୍ରମେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ସେ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ହେଉ ବା ଗଛର ବକଳକୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛର କୋରଡ଼ ଓ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ କେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଗେନ୍ ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ଏକ କରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ତ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାରିବାର ଦେଖିଲା। କେମିତି ଦେଖିଥିବ ଦେଖିକି କହିଲେ? ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଖସିକି ଆସୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରଟା ଅନ୍ୟ ପଥର ସହିତ ବାଡ଼ି ହେଉଛି ତ ସେଥିରୁ କିଛି ଗୁଲ ବାହାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ପଥରକୁ ପଥର ତ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥିବ ଯେ ନାହିଁ ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇଲେ ବୋଧେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘଷିବା। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଆଁର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାରିବାର ଦେଖିଲା, ସେହି ନିଆଁ ଗଛ ପତ୍ର ଓ ଡାଳକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଆଁର ସେ ବାହାର କଲା। ତ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିବ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିବେ ତା'ର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଅଛି ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ନିଆଁର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପଶୁ ମାଂସ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲା। ଆଉ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଠାରୁ ପୋଡ଼ା ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ନିଆଁର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ। ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜମିଥିବା ପାଉଁଶରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନେ ଚିତ୍ରକଳାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା, ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବଲ୍ଗା ହରିଣର ଶିକାର, ଧାବମାନ ବଣ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଚିତ୍ରମାନ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ବିକ୍ରମଖୋଲ, ମାଣିକମଡ଼ା, ଯୋଗୀମଠ
ଏସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ରକଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ଏକକଟିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ତ ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କେରଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡାରାମ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟର ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଏକକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଯେ ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଏହିଠାରୁ ହିଁ କୃଷିର ସିଏ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଶିଖିଲା। ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରି ଶିଖିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମଞ୍ଜିଟା ମାଟିରେ ପୋତି ହେଉଛି, ପୋତି ହେଇକି କେମିତି ପାଣି ପାଇକି ସେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ନଦୀକୂଳରେ ସଦାବେଳେ ପାଣି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ଜମି ଉର୍ବର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କଲା ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଅଛି ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଶୁପାଳନ। ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଶୁପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କୁକୁର ପାଳନ କଲା, ପରେ ତାର ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଆଦି ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଦିମାନବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ନିଜର ପୋଷା ପଶୁ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା? ତ ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାଲ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲା। ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆଉ ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବାରୁ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା। ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଲା? ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଅଛି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଦିମାନବ କେଉଁ ସବୁ ଉପକାର ପାଇପାରିଥିବ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ସେ ପାଇଛି ନା ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ମେଣ୍ଢା ଲୋମର ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଓ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋବରକୁ ସେ ସାର ରୂପେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଚକର ବ୍ୟବହାର। ତ ଚକର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ମାଲ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସୁବିଧାର ସହିତ କରିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚକ ସେମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଅଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମାଟି ପାତ୍ର ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବା ଓ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା।
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁ ଆଉ ଚିକ୍କଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଧାରୁଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ତ ଶିକାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପଥର ଓ ଅସ୍ଥିର କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବାଉଁଶର ଧନୁ ଓ ପାତିଆର ଗୁଣ ଆଦି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ନା ନିଜର ପୋଷାକକୁ ସିଲେଇ କରିବାରେ। ତ ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି ଲୁଗା ସିଲେଇ କରିବାରେ ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ସନ୍ଧାନ କେଉଁଠି ମିଳିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା, ବୈଦିପୁର ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଜାଗାରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ସବୁ ମିଳିଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ହତିଆରର ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲା, ପୋଷାକ ଦେଉଥିଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେପରିକି ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କୁ ସିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କାହାର ଉପାସକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ସହିତ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହାତ ହତିଆର ଆଦି ପୋତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବା ଦଳଗତ ଜୀବନଯାପନ କଲା। ଅବସର ସମୟରେ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲା। ନିଜ ନିଜ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦଳପତି ରୂପେ ବାଛିଲା ଓ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମାନି ଚଳିଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଆମେ ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ NCERT ବୁକ୍ର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମାଜକୁ ସବିଶେଷ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଇଛି ତ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନଚେତ୍ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବହିର ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆସ୍ପାରାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବସ୍ ସେତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।